आदिश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। आत्मदेव की जय। मुनि समाज की जय। सप्रेम जय जी। मनो ब्रह्मोति व्यजानात् मनसो हैव खलिमान् भूतानि जायन्ते मनसा जतानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति सविन्त्येन्ति। अर्थात ए मन ही ब्रह्म। ए मनरु सारा संसार उत्पन्न होइछि। मनर कारणरु ये रहिछि। एई मनर कारणरु शेषरे ही विलय घटुछि। तेबे मन ही कर्ता मन ही भोक्ता। ये मन ही सारा सृष्टि स्थिति लयर कारण। तेबे हे श्रद्धालु श्रोतृवृंद आसंतु आमे सेई उत्तम गुरु सेई सद्गुरुंक स्वाध्याय पुस्तकरू पुणी किछि आलोचना करी आउ पादे आगकु आगे जिबा। आमे ब्रह्मर प्रत्यक्ष दर्शन रे पांचटी इंद्रिय तथा रस गंध स्पर्श शब्द और श्रवण आमी जो नेउछे सबु ये पांचटी इंद्रियर जिनिष आउ तापरे सद्गुरुंक आप्त वचन रे आम आत्मा को प्रत्यक्ष करुछे। ये 6 गोटी छड़ा सप्तम जिनिष आमे किछि देखिले नाही जहाँकि प्रत्यक्ष अनुमान रे प्रमाण होइछि। प्रत्यक्षानुमान प्रमाणानि। तेणु यही 6टी छड़ा आउ सप्तम जिनिष अन्य किछि नाही प्रत्यक्ष हेबा पाई। तेबे अद्वैतवादर निष्पक्ष विचार को सद्गुरु आनी ज्ञान चक्षुरे केमिति आमे प्रयत्न करिबा आमर जो वेद उपनिषदर ज्ञान को उद्धृत करी चेतन ही ईश्वर मानव ही अति मानव होई परिबो मानव ही देवता होई परिबो। सद्गुरु कहउछंती मु मनुष्य को देवता करिया पई मोर जन्म। तेणु ये सारा सृष्टि रे जेतक काल्पनिक ईश्वर से सब को मु लोप करिबा पई आछि। तार सत्ता जेमिति न रहे स्वरूप ही ब्रह्म। ये स्वरूप आनंद को मु समस्त को प्रदान करिबी। समस्त को से सत्य ज्ञान देवी जो थे समस्ते सुख शांति आनंद रे जीवन अतिबाहित करने संगे संगे ये सृष्टि को अमृतमय भाव रे भोग करिवे। केही जणे दुखी रहिबे नाही। तो सद्गुरुंकर ये जो महान वाक्य आमे ग्रहण करुछे आमे ई सूत्र को पुणी जीवा आमर जो अष्टम सूत्र विपर्जय मिथ्या ज्ञानवत द्रुप प्रतिष्ठा आमे देखिले जे जोगी माने सद्गुरु कहउछंती जोगी माने साधन करुछंती सत्संग करुछंती पुणी स्वाध्याय करुछंती तेबे भी से काहेकि ओलटा ज्ञान तांकर छाड़ुनी। माने आमे विपर्जय ज्ञान बा ओलटा ज्ञान आमर साधक मानकर रहुछि। मास मास धरी वर्ष वर्ष धरी साधन करिबा परे मध्य से अचेतन जड़ देवता प्रति तांकर मनोभाव आकर्षित हेउछि। अच्छा जे जे जेमिति से सेमिति आड़क आकर्षण हो जाए। जदि आमे चेतन देवता को पूजा करुछे तो आमे जड़ आड़क आकर्षण होबा पई जीवा नहीं। जदि आमे जड़ पाख को जाउछे आकर्षित होइके ताहले आम भीतर जड़ता अछि। तेणु आमे कौन करुछे बहुत साधक मानकर प्रश्न मध्य हुए जे आमे एते वर्ष साधन कलुणी तो आमर स्वरूप स्थिति की आमे जाई पारुना कहीं।
तो ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଆମ ମନର ଭାବନା ବି ଯଦି ଜଡ଼ ଦେବତା ପ୍ରତି ରହିଲା, କଳ୍ପିତ ଦେବତା ପ୍ରତି ରହିଲା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ସେଇଟା ଠିକ୍। ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ମୁଁ ଏଟା କରିବି ନା ସେଟା କରିବି। ଆମେ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଖୋଦା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦେବୀ, ଦେବତା ଏମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ସ୍ୱରୂପର ଆମେ ଚେତନ ଆତ୍ମାର ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇବା, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବହୁତ 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 ବର୍ଷ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବସିକି ରହିଛି ମଇଳା। ତ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ସଫା କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ନହେଲେ ତାକୁ ସଫା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ଫ ନେବା କି ଇଜି ନେବା କି କୌଣସି ଡିପ୍ ଜିନିଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଲର୍ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର କେତେ ଜନ୍ମର ଏଇ କାଳିମା ଲାଗିଛି ଆତ୍ମାରେ। ତ ଆମର ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଦେବୀ, ଦେବତା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାସ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ କର୍ମଫଳ ହେଉ, ଆମର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ହେଉ, ଆମର ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ଥିତି ହେଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହି ଆମକୁ ଆଉ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିବା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବା। ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର, ନିରାକାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନିରାକାରକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଫଳ ପାଇବା ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯିଏ ନିରାକାର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ କରିବ କେମିତି? ଆତ୍ମା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ଶରୀରରେ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଅନ୍ୟଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହୁଛି ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହନ୍ତି। ଆମର ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହେ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣୁଛେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ବା ସମାଧି ବେଳେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ସେମିତି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନିରାକାରରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ଆମର ବିନା ଆକାର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନହେଲେ ଆତ୍ମା ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର କେମିତି ରହିଲେ? ତେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା? ଆମେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ଦେଖିବା ଯେ ବିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହୁନାହାନ୍ତି, ମନ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତ ଆମର ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଶରୀର ଆମଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହିଯାଇ ଆମେ ସେଇ ଚେତନମୟ ହେଇଯାଉଛେ, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଥ
ପାଉନାହାନ୍ତି, ମନ ବହୁତ ଆତଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ଆସିଯାଉଛି। ଇସ୍ କେତେ ଭୟ, କେତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ସେଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ ଯେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୟର ଝାଳ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ନହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ରହିବାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା, କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମେ? ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଅଛି, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ଆମର ଦୁଇ ଶରୀରରେ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। ଏଠିକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବୀ ଦେବତା, କାହାର 6 ହାତ, କାହାର 12 ହାତ, କାହାର 5 ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ଶୁଣ୍ଢ, ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ କେବେ ବି କେହି କାହାରି ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଯଦି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଉଛି, ତେବେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ବିଲକୁଲ ବିକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଓଲଟା ଜ୍ଞାନକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଗଲେ କେବେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ଖାଦ ମିଶାଯାଏ, ସେମିତି ସେ ଖାଦଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ରୂପାରେ ଖାଦ ମିଶାଇ ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ପୋଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ସେ ବି ରୂପା ହିଁ ରହିବ, ସେ କୌଣସି ଲୁହା ବା ତମ୍ବା ବା ପିତ୍ତଳ ଏମିତି ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ଏତେ କ୍ଲିଅର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯାହା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅନିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ କେମିତି ଅନିତ୍ୟ ସୂଚି ଦୁଃଖାନାତ୍ମସୁ ନିତ୍ୟ ସୂଚି ସୁଖା ଆତ୍ମଖ୍ୟାତି ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ସୂଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେବା, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ। ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ମାନିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ଦେବାଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଅବିଦ୍ୟା, ସେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱିପଦ ନେଉଛେ, ପ୍ରାଣିକ ଅଜ୍ଞାନ ରୋଗ ନ ରଖେ ଆୟତ, ତହିଁକି ବିଷୟ ବିଷ ଅଟଇ ଅପଥ୍ୟ, ଜୀବ କାହିଁ ଯେଣେ ଗଲେ ବନ୍ଧାରେ ପଡ଼ଇ, ଜୀବ କାହିଁ ଯେଣେ ଗଲେ ବନ୍ଧାରେ ପଡ଼ଇ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭ୍ୟାସେ ଶୋକ ମୋହ ହୁଏ ଦୂର,
ମନ ପ୍ରାଣ ସଂଯମରେ ଜିଣଇ ସଂସାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସେ ଶୋକମୋହ ହୁଏ ଦୂର। ମନ ପ୍ରାଣ ସଂଯମରେ ଜିଣଇ ସଂସାର। ରଘୁପତି ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣରେ ପାଇ ଶାନ୍ତି। ରଘୁପତି ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣରେ ପାଇ ଶାନ୍ତି। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଆମ ମନ କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲା, ଏଇ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ମନ ପ୍ରାଣର ସଂଯମ କରି ସେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଅଛି ଜାଣି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗଟିକୁ ବିରତି ଦେବା, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସପ୍ରେମ